ہمارے وہی وقت ہیں بازاروں میں گھومنے کے، وہی وقت ہے پارکوں میں جانے کے، وہی وقت ہے ہمارے جاگنگ کرنے کے، وہی وقت ہے ہمارے شوگر سے بچنے کی وجہ۔ نہ نماز کا وقت، اذانیں ہو رہی ہیں، دو میاں بیوی روڈ پر بھاگ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ وہ وقت ہے شر کے اترنے کا، وہ من شر غاسق اذا وقب۔ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، یا کر سمجھو اس کو، پھر سمجھ آئے کیا ہے اسلام، کتنا تحفظ دیتا ہے تمہیں اسلام، تمہارے پہلے دن کے نطفے سے پہلے تیرے رحم کو تحفظ دیتا ہے اسلام۔ تو چل کے تو دیکھ اسلام پر، ساری دنیا کی طاقتیں ساتھ ہم مل کر اسلام کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پتہ ہے یہود و نصارہ کو پتہ ہے جو اسلام میں آئے گا وہ سلامتی میں آ جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم تسلم، جو اسلام میں آ گیا وہ تو سلامتی کس کو بولتے ہیں؟ سلامتی گھر میں بھی باہر بھی۔ آج تو گھر میں بھی بیٹھا ڈر ہے کہ ڈاکو نہ آ جائے، باہر نکلتا ہوں تو سو خیریں مانگتا ہوں، یا اللہ خیر نہ بچ جائے۔ گڈی باہر کھڑی کی ہے گیرج کے اندر، پھر بھی رات اٹھ کے بہ کے ٹوٹو بجاتا ہوں کہ کوئی چور تو نہیں لے گئے۔ یہ سلامتی ہے؟ یہ تو عذاب ہے اللہ کا، خوف کی بیماری۔ میں تمہیں خوف کی بیماریوں میں مبتلا کر دوں گا۔ جس کو ڈپریشن ہے، سب سے زیادہ دوائیں جو بکتی ہیں، کیا بکتی ہیں پورے مسلمان ملکوں میں؟ ڈپریشن، ہاں جی، خوف کی بیماری۔ کسی کو گھر میں خوف، نہیں ڈرتا تو صرف اللہ سے نہیں ڈرتا، باقی ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ جاگتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا، سوتے میں چھپکلی سے ڈرتا ہے، ہاں جی، سوتے میں ذرا سا کوئی جن یا ویسے کوئی زنانی کو منجا ہل جاوے تو اٹھ کے بیٹھا کیوں ہے، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جس سے حق ہے میرا ڈرنے کا، کس سے ڈرنا ہے مجھے؟ تو اس کی گارنٹی ہے جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو اس کے گمان۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے نا، جاؤ نا سورہ طلاق پڑھ کے دیکھو نا، اللہ فرما رہا ہے نا، یہ امن بھی رزق ہے نا، یہ سویٹر کوٹی بھی رزق ہے، بیوی بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے۔ ہم نے تو صرف چاول کو حلوے کو رزق بنا لیا نا، یہ ہر چیز رزق میں آتی ہے، اللہ کے جمع بھی رزق میں آتا ہے۔ وہ دعا پڑھتے ہیں نا جب بیوی کے پاس جانے کی، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان وما رزقتنا، یہ دعا کس کو آتی ہے؟ کس نے سیکھی، کس نے سکھائی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے اپنی جسمانی ضرورت کے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ وہ ساتھ وتی کرتا ہے بلکہ سبقت لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنا کبھی؟ ہم نے تو یہ سنا کہ وہ کافر تو وہ فلانا، تم جنتی، جو مرضی کرتے پھرو۔ تمہیں کیا بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ پڑھا کرو اپنی جسمانی ضرورت کے تحت۔ گارنٹی بتائی، قرآن نے ایک بندے کے بارے میں بتایا، عیسیٰ بن مریم کے بارے میں، کہ اس کو شیطان نے کبھی نہیں چھوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں اشارہ کیا کہ عمار بن یاسر تجھ کو کبھی شیطان نے نہیں چھوا۔ باقی گارنٹی اس کی، اس اولاد کی، اس جس کے ماں نے، جس کی باپ نے یہ دعا پڑھتے ہوئے جب یہ دعا پڑھی اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی۔ آپ نے فرمایا جس نے اس دعا کو پڑھا اس وقت اللہ نے اس کو کسی اولاد سے نوازا، یعنی کہ اس دن کوئی نطفہ ہو گیا، ٹھہر گیا، جب تک وہ بچہ یا بچی دنیا میں رہے گی کبھی اس کو شیطان جن چھوئے گا نہیں۔ اللہ کی قسم سے یہ حدیث ہے۔ کس کو آتی ہے؟ کتنے بیٹھے ہوئے ہو؟ 1% مجھے سنائے یہ دعا۔ اتنا دور تمہیں اللہ رسول سے کر دیا گیا ہے ہماری خود غرضیوں کی وجہ سے، اتنی نفرت ڈال دی گئی اسلامی باتوں پر، کسی کو اسلام سننے کی روادار ہی کوئی نہیں ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، ذاتی ضرورتیں ہمیں وہی نہیں سر اٹھنے دیتی،
किसी को माँ की पड़ी हुई है, किसी को बाप की, किसी को बेटे की, किसी को कारोबार की। बहुत कम, लाखों में एक माँ या बाप आकर कहेगा शरीफ साहब कोई ऐसी पढ़ाई बताएं जिससे मेरा बेटा नमाजी बन जाए। वरना हब को यही रोना लगा हुआ है कि हाय बच्चे का कारोबार नहीं है, पर्चा अच्छा हो जाए, सुबह फजर से पहले उठे, स्कूल कॉलेज का टाइम हो, फजर से पहले बच्चे को तैयार करती है माँ। उस वक्त ना सर में दर्द ना बाप को तकलीफ होती है ना। लेकिन नमाज के वक्त पर बच्चे को नहीं जगाना, यार मासूम बच्चा यार राती पढ़ता रहा, कॉलेज की पढ़ाई करता रहा, उन्हें सोन दे उस। हाँ जी, ये तो इज्जत है अल्लाह के दीन की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता वक्त पर, आपने पता क्या फरमाया, खबीस है वो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ हैं, जाओ पढ़ो हदीस। इसलिए तुम्हें हदीसों और कुरान से दूर कर दिया गया कि कहीं तुम्हें दीन समझ ना आ जाए। अपनी लिखी बड़ों की बड़ी बड़ी किताबें जिसमें झूठ, सच, ख्वाब, करामतें, शोबदेबाजी को करामतों में लिखकर तुम्हें वाह वाह स्वाह वाह बस पढ़ा सुना और घर चले गए। असल दीन कहाँ है? असल दीन कुरान और हदीस के अंदर है। मैं दो चीज़ें तुम में छोड़े जा रहा हूँ, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जो इसको दाढ़ों से पकड़ लेगा, आपको पता है दुनिया में सबसे इंसान की मजबूत चीज़ पकड़ने वाली क्या चीज़ है? दाढ़ होती है। क्योंकि 16 वो क्या कहते हैं, वो पावर को क्या बोलते हैं, पौंड, उतनी ताकत से ये रस्सी को पकड़ ले तो हाथ से तो छूट सकती है, दाढ़ों से नहीं छूटती। आपने सुना जिसने कुरान और हदीस को दाढ़ों से पकड़ लिया और तुम्हारे ज़हन में डाल दिया कि कुरान बहुत मुश्किल है, ये नहीं समझ आएगा, इसके सीखने के लिए तो 14 उलूम चाहिए, यही कहा जाता है। हदीसों के बारे में मशकूक कर दिया कि यार इसमें बड़े इख्तलाफ हैं, तो तेरे बाप की, तेरे दादा की जो दो किताब लिखी हुई है वो वही डायरेक्ट उतरी है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं। कुरान और हदीस में जो खैरुल कुरून के ज़माने का लिखा हुआ जो चीज़ें हैं उस पर इख्तलाफ है, जो शर के दौर में लिखी गई उसमें इख्तलाफ नहीं है। तुम्हें बाकायदा कुरान से दूर किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब देते हैं कि कुरान को समझो। जिसने एक आयत को, कुरान एक आयत को समझ के पढ़ा, अल्लाह उसको 700 नफलों का सवाब देता है। अल्लाह की कसम, सही हदीस है, मुझे पढ़ के दिखाए कोई 700 नफल। एक आयत को समझ, ये तरगीब है ना। मुझे तो रोका जा रहा है कि नहीं ये मुश्किल है। तो अल्लाह जो कुरान नाजिल करता है, सूरह कमर में 4 बार अल्लाह ने कहा वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, हमने इस कुरान को आसान कर दिया है, कोई इसको समझने वाला है? कोई? अल्लाह अकबर। मेरे भाई कुरान को समझो, एक आयत को रोज समझो। अब तो तुम्हारी मोबाइलों के अंदर है, एक सॉफ्टवेयर के अंदर 76,000 हदीसें हैं, कई कुरान है उसमें। मुंह से बोलो नहीं आता कुछ तो वो तेरे सामने से हदीस आ जाएगी। अब कहाँ बच के जाओगे? पहले बच जाएंगे कि या अल्लाह एडी दूर मैंने पता ही नहीं लगा। अब तो पॉकेट में तुमने डाला हुआ है कुरान, मसला पूछना है, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे हवालों के साथ तुम्हें मसला मिल जाएगा। इस्लाम AQ डालो, QA डालो, इस्लाम 360 डालो, तुम्हें पता सारे फिरकों का उसमें उसने जमा कर दिया। अपनी अपनी मर्जी से पढ़ के देखो। लेकिन मेरे सर में दर्द होता है अल्लाह रसूल की बात सुनकर, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। याद रखना, जिसको अल्लाह रसूल की बात सुनकर अगर उसको सुकून नहीं मिलता तो उसको अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए वल्लाही। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मेरे जिक्र से दिलों को, ये कौन कहता है? तो जिसको जिक्र सुन के बेचैनी लग जाए उसको डूब के मर जाना चाहिए। उसने ना कलमा अंदर से पढ़ा ना समझा। इसलिए मेरा भाई कुरान में जिसने इसमें पंजा डाल दिया, जिस कौम ने कुरान में पंजा डाल दिया, अल्लाह उसको इज्जत व कामरानियों की बुलंदियों पर ले जाएगा। और जिसने तकब्बर गुरूर की वजह से इसको पशे पुश डाल दिया, अल्लाह उसको अंधेरों में ले जाएगा। आज उम्मत अंधेरों में घूम रही, भटक रही है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। जो कुरान की तालीम देते हैं उनको लोग गालियाँ देते हैं, उनके खिलाफ होकर उनके खिलाफ किताबें लिखते हैं कि जो कुरान और हदीस की जाकिर नाइक के खिलाफ इतना काफिर नहीं है जितना मुसलमानों के ग्रोह है। वो क्या बताता है? तो पैदा हुआ है
کہ دنیا کے تقابل کرتا ہے سارے مذاہب کی، نالج رکھتا ہے باطل مذہب کی، پھر ان کو انہی کے مذہب سے اس کو زیر کرتا ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کے کچھ گروہ جو ہیں اس کے خلاف ہیں۔ اللہ بہت زبردست ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر سونے کی پتیاں نہیں ملتی، پھر لال قلین نہیں بچھتے جب حق کی بات کہی جائے، پھر لوگ گالیاں لکھتے ہیں۔ میں کرتا ہوں نا یہ باتیں، اب جب میں کھول